In today's lecture, we are going to see the counter topic, that is ring counter. So it will count the different numbers. Now in a ring counter, the new topic is modulus of counter. Now modulus means what? The number of stages that will be completed by the counter. So how many number of stages that will be counted? Suppose the numbers will be counting from 0 to 4. 0 to 4. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. It means that 0, 1, 2, 3, 4, 5 means 5 stages are there. So total number of stages are 5. So that's why it is called modulus 5 counter. That's why it is called as modulus 5 counter. If the numbers are from 0 to 7, 0 to 7, sorry, 0 to 5. So number of stages 0, 1, 2, 3, 4, 5. So total number of stages are 6. So it is called as mod 6 counter. So it will count the numbers from mod 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then it will be count up to 7. 6. It will be counted up to 6. So in this way, now if 3-bit counters are there, so 3-bit counters counts the numbers from 0 to 7. So 8 stages are there. So already mod 8 counter will be there. If 4 numbers are there, 4 flip-flops are required. So 4 flip-flops will count the number from 0 to 15. So already we can say mod 16 counter. Okay. So 3 bits are there. We cannot stop the counter in between them. So it will be directly count the number from 000 to 111. So last lecture we have already seen how the numbers will be repeated from 000 to 111. Okay. So by using 3 flip-flop, we can design it. So here 3 flip-flops are required. When 3 bits are there, 3 flip-flops are required. When 4 bits are there, 4 flip-flops are required. Okay. So exam point of view, the question is important. Now we are going to design mod 5 counter. So question will be like this: design mod 5 ripple counter. Design mod 5 ripple counter. So mod 5 means what? So mod 5 means the numbers will be counted from 0 to 4. So number of stages are 5. So stages are 5. So we will consider 0, 1, 2, 3, 4, and already 0 becomes 5. So total numbers are 1, 2, 3, 4, 5. So it will be, this is the state diagram for them. So numbers will be counted like this. Okay. So number will be counted in this manner. So why mod 5? So 5 stages are there: 0, 1, 2, 3, 4. And so total count will be 5. That's why. And numbers will be from 0 to 4. But stages are 5. So what will it will do? हे बघा 3 नंबर जर असतील, 3 डिजिट जर घेतली तर ते कुठपासून कुठपर्यंत काउंट करतील? 000 पासून जर स्टार्ट केलं तर ते 111 पर्यंत जातील, बरोबर? म्हणजे 0 to 7 काउंट करतायत 3 डिजिट असेल तर. पण आता आपल्याला काय करायचंय का 000 पासून तर फक्त 4 पर्यंत जाईल, तो म्हणजे 100 पर्यंत जाईल, बरोबर? आणि 100 ला गेल्यानंतर तो परत 5 ला नाही जाणार किंवा 6 ला पुढे नाही जाणार, तर तो परत कुठे येणार आहे? 4 नंतर ऑटोमॅटिकली 0 ला येणार आहे. असं सर्किट आपल्याला डिझाईन करायचंय की तो पुन्हा 0 ला आला पाहिजे.
म्हणजे 4 नंतर 5 ला न जाता तो पुढे 0 ला यायला पाहिजे. तर काय लॉजिक याला, काय करावं लागेल, कोण सांगेल? हा, 7 ला गेल्यानंतर तो बाय डिफॉल्ट 0 ला येतो. काय करावं लागेल? 4 ला स्टॉप करण्यासाठी आणि 0 येण्यासाठी काय करावं लागेल? मी मागच्या लेक्चरला थोडीशी हिंट दिली होती तुम्हाला, की आपल्याला सर्किट इन बिटवीन पण ब्रेक करता येतं, आणि सर्किट जर इन बिटवीन ब्रेक करायचं असेल तर काय करावं लागतं? काय लॉजिक आहे, कोण सांगेल? ठीक आहे. हे बघा, याचा ट्रूथ टेबल वरून आपल्याला डिझाईन करायचे. ट्रूथ टेबल तुम्हाला माहिती आहे का? 0 to 4 पर्यंत काउंट करेल आणि पुढे काय करेल, तो रिसेट होईल. बरोबर. आता बघा, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स, आउटपुट Y ऑफ रिसेट लॉजिक. आउटपुट Y ऑफ रिसेट लॉजिक. स्टेट 0 1 2 3 4 QC QB QA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 बरोबर. 0 1 2 3 आणि 4. बरोबर. 0 1 2 3 आणि 4. आणि पुढचे जे नंबर्स आहे याचे 5 6 7 ते तुम्हाला माहिती आहे, ते कसे यूज करायचे आपण बघूया. 1 0 1 1 1 0 1 1. 2 मिनिटं याचं लॉजिक समजावून घ्या फक्त. काय लॉजिक आहे, काय करावं लागेल आपण डिस्कस करू. 5 मिनिट द्या मला. काय करावं लागेल याला, आउटपुट ऑफ रिसेट लॉजिक काय करावं लागेल? ठीक आहे. नंबर्स जे आहे बघा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, हे नंबर्स आता काय करायचं आपल्याला, याच्यापर्यंत थांबवायचे. बरोबर. तर आता बघा, 0 1 2 3 4 नंतर 5 6 7. आता 7 नंतर ऑलरेडी आपण जर कुठलं सर्किट यूज नाही केलं, काहीच नाही यूज केलं, तर 7 नंतर काय होणार, तो बाय डिफॉल्ट रिसेट होणार. पण आपल्याला 5 लाच रिसेट करायचंय. 4 नंतर तो स्टॉप झाला पाहिजे. बरोबर. तर आपण रिसेट जे आहे ते 1 देतोय. बरोबर. लॉजिक 1 देतोय. तर तो काय करतो, पुढचा नंबर काउंट करतो. रिसेट जोपर्यंत 1 देतो तोपर्यंत पुढचा 1 काउंट करतो. आता बघा, ज्यावेळेस तो 4 स्टेजला येईल इथं 1 0 0 ला, 1 0 0 ला तो काय राहील, रिसेट मोडला जाईल, म्हणजे पुढे जाईल, म्हणजे 5 ला जाईल. पण 5 ला ज्यावेळेस तो जाईल त्यावेळेस तो इथं रिसेट काय करायचा, 0 करून घ्यायचा. म्हणजे काय होणार, सर्किट रिसेट होणार आणि बाय डिफॉल्ट तो 0 ला जाणार. इथं सर्किट काय करायचं आपल्याला, रिसेट करायचं. रिसेट केल्यानंतर हे बघा, आउटपुट वाय रिसेट, जे इथं रिसेटला आपण आउटपुट देतोय, हे बघा इथं जे रिसेटला आउटपुट देतोय क्लिअर पिनला,
हे जे क्लिअर देतं इथं लॉजिक 1 दिलेलं होतं आपण 1 दिल्यानंतर काय व्हायचा पुढचा बीट काउंट व्हायचा. आता इथं काय देतोय आपण 1 कुठपर्यंत येईल जोपर्यंत 4 आहे तोपर्यंत इथं 1 येईल. असं सर्किट डिझाईन करा. असं सर्किट असं डिझाईन करायचं आहे का जोपर्यंत 4 आहे तोपर्यंत 1 येईल आणि 5 ला काय होईल 0 होईल. असं सर्किट डिझाईन करण्यासाठी आपल्याला ट्रूथ टेबल वरून केमॅप डिझाईन करावं लागेल बरोबर. आणि केमॅप असा डिझाईन करायचा का जोपर्यंत आउटपुट 1 आहे तोपर्यंत म्हणजे इथपर्यंत 4 पर्यंत आउटपुटला 1 यायला पाहिजे आणि 4च्या पुढे 0 यायला पाहिजे. कसं आहे तुम्हाला माहिती आहे केमॅप कसा डिझाईन करायचा त्या पद्धतीने आपण डिझाईन करूया. 8 बीट आहे बरोबर. 8 बीटला काय होईल बघा जोपर्यंत 4 आहे तोपर्यंत 1 आहे आणि बाकीचे काय पुढे 0 आहे बरोबर. इकडे येईल ए आणि इकडे येईल बीसी. तर आपण इथं करूया क्यूसी, इथं करूया क्यूबी आणि इथं करूया क्यूए. क्यूए क्यूबी आणि क्यूसी बरोबर. याप्रमाणे क्यूसी क्यूबी क्यूए. तो इथं आलं क्यूसी क्यूबी क्यूए. आता बघा 4 पर्यंत 1 म्हणजे 0 ला 1 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 0 0 0 1 1 0 आणि 1 1 इथे येईल 0 आणि 1. म्हणजे काय केलं आपण 0 1 2 3 आणि 4 एवढ्या स्टेजला 1 घेतलं म्हणजे आउटपुटला 1 येईल. इथं आउटपुटला काय येईल 0 येईल बरोबर. आणि हे जर डिझाईन केलं तर याचं केमॅप वरून इक्वेशन काय येईल बघा. याचा एक ग्रुप होईल डायरेक्ट. या ग्रुपचं इक्वेशन येईल क्यूसी बार बरोबर. याचं काय इक्वेशन येईल क्यूसी बार प्लस याचं एक इक्वेशन तयार होईल. याचं येईल क्यूबी बार क्यूसी बार. क्यूबी बार क्यूए बार बरोबर. क्यूसी बार प्लस क्यूबी बार क्यू बार. याच्यासाठी कोणतं गेट लागेल अँड गेट लागेल आणि इथे ऑर गेट लागेल बरोबर. आणि हे आउटपुट जिथं फ्लिप फ्लॉप डिझाईन करतो आपण त्या फ्लिप फ्लॉपचं आउटपुट घेऊन त्याला काय करायचं इथं लॉजिक आउटपुट द्यायचंय. आता याला आउटपुट देताना काय होईल बघा. मीटिंग एंड होईल टाइम ठीक आहे. हे बघा म्हणजे काय केलंय डिझाईन क्यूबी क्यूसी बरोबर. क्यूए क्यूबी क्यूसी आणि याचं जे क्लिअर पिन आहे क्लिअर पिनला काय केलं ते जे आउटपुट आपण डिझाईन केले त्याचा क्यूबी बार क्यूए बार केला आणि दोघांची ऍडिशन केली आणि ते याला दिलं. म्हणजे काय होईल बघा जोपर्यंत 0 आहे तोपर्यंत इथं 1 राहील. 1 ला इथं 1 राहील. 2 ला 1 3 ला 1 4 ला 1 आणि ज्यावेळेस 5 ला जाईल तो त्यावेळेस इथे 0 क्रिएट होईल आणि 0 हा इकडे जाईल. बाय डिफॉल्ट सगळं सर्किट रिसेट होईल. बाय डिफॉल्ट सगळं सर्किट 0 होईल. ज्यावेळेस इथं 0 गेला त्यावेळेस याचे आउटपुट परत 0 0 होतील म्हणजे इथं आउटपुटला 1 येईल. परत 0 1 2 3 4 5 काउंट होतील. आलं का लक्षात. अशा पद्धतीने आपण इन बिटवीन सर्किट काय करू शकतो स्टॉप करू शकतो. तर हे झालं मॉड 5 काउंटर. समजलं सगळ्यांना. आता मी तुम्हाला होमवर्क साठी एक क्वेश्चन देतो. हाऊ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग मॉड्युलस ऑफ काउंटर. किती फ्लिप फ्लॉप लागतील. हा एमसीक्यू टाइप मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो. हाऊ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग मॉड्युलस काउंटर. पहिलं जे आहे ते आहे मॉड 5 चे. परत आता 5 ला 3 लागताय तुम्हाला माहिती आहे. दुसरं जे आहे ते 83 चा बायनरी मध्ये करून घ्या बरोबर. किती बीट लागतात तेवढे काउंटर लागतील 83 ला. त्याच्यानंतर 99 त्याच्यानंतर 10. आता एक नंबर मायनस करावा लागेल बरं का तुम्हाला. मॉड 5 म्हणजे 4 पर्यंतच करावं लागेल. 83 म्हणजे 82 पर्यंत कारण 0 पण काउंट होतो. 99 म्हणजे 98 पर्यंत आणि 10 म्हणजे 9 पर्यंत.
सॉरी 4th म्हणजे 90 पर्यंत. हे बघा इथं मी लिहून देतो, वाटल्यास तुम्हाला काही एक्झाम मध्ये देणार नाही असं. इथं 0 to 4 येईल, इथं 0 to 82 येईल, इथं 0 to 98 येईल आणि इथं 0 to 89 येईल. तर या नंबर्सला किती बीट लागतात तेवढे फ्लिप फ्लॉप्स याला लागतील, हे तुम्ही शोधा आणि पुढच्या लेक्चरला मी विचारेल तुम्हाला. ठीक आहे, काही अडचण आहे का याच्यात, काही डाऊट्स असतील तर विचारा. आणि कॉलेजला आल्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस सबमिशनला याल त्यावेळेस डीटीचं मॅन्युअल आणि डीटीचे मायक्रो प्रोजेक्टचा रिपोर्ट घेऊन या. जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा, स्पेशली काही येऊ नका. ज्यावेळेस तुम्ही याल, जेव्हा शक्य असेल त्यावेळेस या आणि ते जमा करा. सर हा बोला. सर ऑनलाईन सबमिशनचं कसं करायचं? ऑनलाईन सबमिशन तुम्ही स्कॅन करून ठेवायचं, ज्यावेळेस तुम्ही कॉलेजला याल त्यावेळेस प्रिंट आउट काढून जमा करायचं. तुम्हीच तुमच्याकडे रेकॉर्ड ठेवायचं, मला फक्त फोन करून द्यायचंय. चालेल सर. ठीक आहे.